Bonjour mes élèves et bienvenue à la classe virtuelle de français. Je m'appelle Vesna Trajčevska et j'enseigne le français au collège Kočoracin à Prilep. Dobar den učenici, dobrodošli na virtualni čas po francuski jezik. Ja se vikam Vesna Trajčevska i predavam francuski jezik u osnovno učilište Kočoracin u Prilep. Dans notre première unité, on va travailler sur un sujet qui est très important, c'est la santé. Znači, u našата prva nastavna jedinica ќе работиме на тема која е многу важна, а тоа е здравието. On va aussi réviser et approfondir nos connaissances du lexique des parties du corps, des symptômes, des maladies, des médicaments, etc. Истовремено, значи, ќе се подсетиме и ќе ги прошириме нашите познавања за лексиката која се однесува на деловите на човечкото тело, на болести, симптоми, лекарства и така натаму. Темата на денешниот час е глобално и детално разбирање на краток, слушнат или пишан текст на тема за здрав живот. А тоа ќе го направиме à l'aide de Thomas, qui est évidemment allé chez le médecin. Et la scène se passe à 2020. Тоа ќе го направиме со помош очигледно на Тома, кој е поиден кај лекар, а сцената се случува во 2020 година. Voyons et lisons le texte ensemble. Ајде заедно да го прочитаме текстот. Тома. Madame, je suis toujours malade. Je ne suis jamais en forme. Aujourd'hui, par exemple, j'ai mal aux dents. En plus, je suis très enrhumée et cette nuit, j'ai eu mal à la gorge et de la fièvre. Je tousse et j'éternue. Je ne me sens pas du tout bien. C'est pour ça que j'ai toujours ma trousse de secours avec comprimés, sirop pour la toux et pour les allergies, des pansements, des pommades. Même quand je fais du sport, j'ai toujours un problème. Il y a 2 ans, je me suis cassé la main gauche en jouant au tennis. Il y a 3 ans, je me suis blessé aux jambes en jouant au football. Même quand je fais de la musique, j'ai des problèmes. L'année dernière, je me suis coupé les doigts en jouant de la guitare. J'ai vraiment un corps fragile. Docteur, qu'est-ce que je peux faire? Се надевам дека текстот не ви представуваше посебна тешкотија. Ајде да видиме колку од него разбравме со тоа што ќе одговориме на следните прашања. Значи, il faut cocher là ou les bonnes cases. Треба да ги означиме добрите одговори со тоа што ќе ставиме X или знак пред точниот одговор. Првото прашање ни е où est Thomas? Est-ce qu'il est chez le dentiste, chez le médecin ou à l'hôpital? La deuxième question, второто прашање. Thomas joue de la batterie, du piano ou de la guitare? La troisième question est où a-t-il mal? À la main, aux jambes, à la gorge ou aux dents? Et la quatrième question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la trousse de secours de Thomas?
Est-ce qu'il y a des pommades, un stylo, des siropes ou un compas? Ok, réfléchissez bien. Et on peut maintenant vérifier ensemble les réponses correctes. Ajde zajedno da gi razgledаме точните odgovori. On commence par la quatrième question, qui počneme od četvrtото прашање. Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse de secours de Thomas? Што има во торбичката за прва помош на Тома? Est-ce qu'il y a des pommades? Дали има кремови, un stylo? Дали има пенкало, сироп? Дали има сиропи или има un compas? Или има шестар? Да, во право бевте, доколку одговоривте дека внатре има помада и сироп. La première question, où est Thomas? Првото прашање, каде е Тома? Est-ce qu'il est chez le dentiste, chez le médecin ou à l'hôpital? Каде е Томас? Дали тој е на заболекар, дали е кај лекар или е во болница? Доколку одговоривте дека точниот одговор е chez le médecin, во право сте, да, тој е кај лекар. Третото прашање, Тома joue. Est-ce qu'il joue de la batterie, du piano ou de la guitare? Доколку одговоривте дека Тома joue de la guitare, да, вие бевте во право, Томас свири на гитара. Тој не свири на тапани и не свири на пиано. Et la quatrième question, où a-t-il mal? Овдека се подсетуваме на израз кој го учевме во седмо одделение. Тоа беше изразот avoir mal во значење на го боли, односно ја боли, а по него доаѓа одреден дел на човековото тело. Значи, кога прашуваме où a-t-il mal, прашуваме каде Томас има болка, тоест што го боли. Est-ce qu'il a mal à la main? Дали го боли раката, aux jambes, нозете, à la gorge, грлото или aux dents, или го болат зъбите. Точните одговори беа à la gorge, значи грлото, и aux dents, го болат зъбите. Passons aux exercices suivants. Il faut répondre en complétant les phrases que vous voyez sur votre écran. Сега преминуваме на вториот дел од нашите вежби, каде што треба да répondre и compléter, да одговориме пополнувајќи ги дадените реченици. La première phrase. Thomas croit que son corps est. Тома мисли дека неговото тело е. Comment? Какво? La deuxième phrase. Thomas visite le médecin parce que. Тома оди кај лекар затоа што. Pourquoi? Зошто? Voyons ensemble les réponses correctes. Donc, la première réponse est que Thomas croit que son corps est fragile. Thomas misli дека неговото тело е fragile или кршливо. Thomas visite le médecin parce qu'il est enrhumé, затоа што е настинат, il a mal à la gorge, го боли грлото, et de la fièvre, има температура. Et aussi, en plus, il tousse et il éternue. Освен тоа, тој кашла и кива. Но вие исто така можевте да одговорите кратко со il ne se sent pas bien. Тој не се чувствува добро. Ok, voyons maintenant ce que le médecin conseille à Thomas. Ајде да видиме сега што лекарот му советува на Тома. Elle dit. Таа вели. Oh là là, c'est grave mon petit, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est grave, mais c'est simple. Pour avoir un corps sain, il faut du temps et de la volonté. Et tu as besoin de suivre certaines règles. Да, овој дел ни служи да се подсетиме на изрази кои веќе сме ги учеле. Тоа се изразите il faut,
treba i izrazot avoir besoin de, ima potreba od. Da dobro razbravte, доколку разбравте дека лекарот му советува на Тома дека за да има здраво тело потребно е време и многу волја и дека тој има потреба да следи одредени правила. Et elle ajoute, и таа додава, Je te conseille, en premier, une alimentation équilibrée. En deuxième, une activité physique. Une bonne hygiène corporelle. Et enfin, dormir suffisamment et à l'heure fixe. Значи, што му советува лекарот на Тома? Му советува une alimentation équilibrée, значи урамнотежена исхрана. Activité physique, физичка активност. Bonne hygiène corporelle, добра хигиена. Dormir suffisamment et à l'heure fixe. Добро да спие и во точно определен час. Qu'est-ce que la dame médecin conseille encore à Thomas? Што уште лекарката му советува на Тома? Ça c'est la pyramide d'alimentation conseillée par le médecin. Ова е пирамидата на исхрана која што лекарот ја советува на Тома. Значи, што се однесува до буасон или пијалоци, како што се о или те. Таа советува de l'eau à volonté, 1,5 litre par jour. Значи, вода колку што сака, но исто така по 1,5 литар на ден барем. En ce qui concerne les céréales et dérivés et les légumes secs, што се однесува до житарките, како и до сувите зеленчуци, како што се pomme de terre, pâtes, pain, riz ou lentilles. Le médecin conseille, лекарот советува, à chaque repas 4 à 6 parts par jour. На секој оброк 4 до 6 парчиња дневно. En ce qui concerne les légumes et fruits, што се однесува до зеленчуците и овошјата, како што се courgette, carotte, haricots verts, banane, cerise, fraise, pomme, poire, etc. Le médecin conseille au moins 5 par jour. Најмалку 5 дневно. Lait et produits laitiers, mléko и mlečни производи, comme fromage, yaourt, lait ou crème fraîche, à chaque repas 2 à 4 parts par jour. Лекарот советува на секој оброк 2 до 4 парчиња дневно. En ce qui concerne la viande, le poisson ou les œufs, comme par exemple le bœuf, mouton, porc, lapin, poulet, œufs, poisson, etc., le médecin conseille 1 fois par jour. Значи, лекарот советува што се однесува до месото, рибата и јајцата да се конзумираат барем еднаш дневно. Les matières grasses, мрсните материи, comme par exemple l'huile ou le beurre, le médecin conseille limiter la consommation. Лекарот советува да се ограничи нивната консумација. Et aussi pour le sucre et les produits sucrés, што се однесува до шеќерот и до
Sladkите proizvodi, comme par exemple le soda, les gâteaux, le miel, les bonbons, etc., le médecin conseille limiter la consommation. Lekar повторно советува да се ограничи нивната консумација. Ok, qu'est-ce que la dame médecin conseille à Thomas? Ајде да видиме што лекарката му советува на Тома. Elle lui dit, таа му вели, donc, avoir 3 ou 4 repas par jour. Tu dois manger des féculents pour l'énergie, de la viande pour les muscles, mais sans exagérer, beaucoup de fruits et de légumes pour les vitamines et minéraux, du poisson pour les oméga 3 et 6, et des produits laitiers pour le calcium qui va t'assurer la solidité et la croissance des os, et boire beaucoup d'eau et de jus de fruits ou de thé. Одлично разбравте доколку свативте дека лекарот на Тома му советува да јаде 3 или 4 пати на ден. Дека тој мора да јаде де фекулан, производи кои во себе содржат житни производи, заради енергијата. De la viande, месо, за мускулите, но без претерување, многу овошје и зеленчук, заради витамините и минералите, риба, заради омега-3 и 6, млечни производи, заради калциумот, кој би му обезбедил цврстина и растење на коските, и да пие исто така многу вода, многу овошен сок и чај. La dame médecin conseille aussi à Thomas. Таа исто така го советува Тома. Ne pas sauter les repas, sinon on risque de grignoter entre les repas. Attention, il ne faut pas manger trop et surtout de manger trop de sucre et de gras, de bonbons, de chocolat ou de boire trop de soda. Одлично свативте дека лекарката му советува на Тома да не ги скока оброците, зашто во спротивно ризикува да грицка нешто помеѓу оброците. И мора да внимава. Не треба да јаде премногу, а посебно да јаде премногу шејкер и мрсни производи, бомбони, чоколадо или пак да пие премногу газирани пијалоци. Et elle ajoute, и таа додава, tu dois passer moins de temps devant la télé et l'ordinateur, pas plus de 30 minutes par jour, et aller à l'école à pied. C'est bon pour la forme de faire des activités physiques. 30 minutes par jour, ça suffit. De la gymnastique, une fois par semaine, aller à la piscine de temps en temps, marcher, faire du vélo. Одлично свативте дека таа го советува да не поминува повеќе од 30 минути пред телевизор или пред компјутер, да оди на училиште, но да оди пешки, дека е одлично за формата, доколку практикува физички активности, најмалку 30 минути дневно, и тоа гимнастика еднаш неделно, од време на време да оди на базен, да пешачи, да вози велосипед. La dame médecin demande à Thomas. Лекарката го прашува Тома. Tu sais que 80% des maladies sont transmises par les mains? Quand tu rentres à la maison ou quand tu arrives à l'école, quelques minutes et un peu de savon ou gel hydroalcoolique seront tes meilleurs amis contre le rhume et la gastro. Да, незиното прашање се однесуваше на тоа дали Тома знае дека 80% од болестите се пренесуваат преку раце и го советува, кога ќе се врати дома или кога пристигнува на училиште, неколку минути, малку сапун и алкохолен
или алкохолен гел ќе бидат неговите најдобри пријатели против настинките и против стомачните болести. Elle lui dit aussi, таа исто така и му вели: Aère ta chambre régulièrement. La fenêtre ouverte 5-10 minutes par jour suffit à renouveler l'air de ta chambre. Да, во право сте, доколку си помисливте дека нејзиниот совет се однесува на тоа да ја проветрува својата соба редовно. Прозорецот кој е отворен 5 до 10 минути дневно е сосем доволен за да се обнови воздухот во неговата соба. Et aussi, c'est une bonne idée de te coucher de bonne heure tous les soirs et de te réveiller à une heure fixe. Tu verras, toutes tes nuits seront emportées par le vent. Одлично помисливте доколку сте убедени дека е добра идеја да си легнува рано секоја вечер и да се разбудува во точно определен час. Tu verras, toutes tes nuits seront emportées par le vent. Ке видиш, сите твои проблеми ќе бидат однесени со ветрот. Тоа се зборовите кои лекарката му ги упатува на Тома. Et, enfin, brosse les dents et visite le dentiste une fois par an au minimum. И за крај нејзиниот последен совет. Ми ги забите и посетувај за болекар еднаш годишно минимум. Ok. On peut passer aux exercices maintenant. Можеме сега да преминеме на вежбите. Cochez là ou les bonnes cases. Пречкртајте ги точните одговори. Некогаш еден, некогаш се повеќе. La première question. Il faut avoir combien de repas par jour? 3, 2 ou 3, 4. La deuxième question. Cochez les cases désignant un type de viande. Poulet, beurre, bœuf ou poisson. Troisième question. Quand on dit féculent, on pense à pâtes, pommes de terre, riz ou pain. Et la quatrième question. Les produits laitiers sont le fromage, la bière, le yaourt, les céréales. Значи, првото прашање е колку оброци дневно треба да се има. Второто, треба да се пречкртаат точните одговори кои означуваат вид на месо. Кога велиме третото прашање, кога велиме фекулон, на што мислиме? И кои се млечни производи од наведените. Voyons ensemble la réponse correcte. Ајде заедно да ги видиме точните одговори. Доколку на првото прашање одговоривте дека треба да имаме секој ден 3 до 4 оброци, да, во право сте. Видови на месо означени се со првиот збор пуле или пилешко и третиот бœuf, телешко. Beurre, ако се сеќаваме на вокабуларот кој го учевме во 7 одделение беше путер, додека poisson беше риба. Кога велиме féculent, мислиме на пат, тестенини, pomme de terre, компири, riz, ориз, pain, леп и така натаму. Да, сите 4 одговори се точни, затоа што сите овие производи по себе содржат житарки. И последното прашање, млечни производи се. Да, така е, le fromage, сирењето, и третиот збор, le yaourt, односно јогуртот. La bière е пиво и како таков не е млечен производ и les céréales се житарки. On passe maintenant aux exercices suivants. Il faut énumérer. Да поминеме на следните вежби, треба да наброиме. 4 fruits et 4 légumes, 4 овошја и 4 зеленчуци, et 4 boissons, и 4 вида напијалок. Moi, par exemple, j'ai énuméré. Јас, например, еве наброив како 4 овошја и 4 зеленчуци, поме, јаболка, пуар, круши, фрез, јаготки и cerise, цреши.
додека како зеленчук наброив пом де тер, компири, карот, моркови, tomati и oignon, кромит. En ce qui concerne les boissons, што се однесува до пијалоците, j'ai énuméré ces 4. Јас ги наброив овие 4. Eau, вода, lait, млеко, те, чај и chocolat chaud, топло чоколадо. Yes ou non pour le soda, beaucoup de fruits, le poisson, beaucoup de bonbons, le vélo, trop de chocolat, l'air pur, le jus de fruits, la télé, beaucoup d'eau, la gymnastique, la piscine, le savon, l'ordinateur, la marche, un bon et long sommeil. Значи, треба да ставите yes или no онаму каде што сметате дека нештото е добро или пак не е добро за здравието на човекот. Ok. On dit no pour le soda. И велиме не на газираните производи, на газираните пијалоци. Yes pour beaucoup de fruits, да за многу овошје. Yes pour le poisson, да за риба. No pour beaucoup de bonbons, не за многу бомбони. Oui pour le vélo, да за велосипед. No pour trop de chocolat, не за многу чоколадо. Oui pour l'air pur, да за чистиот воздух. Oui aussi pour le jus de fruits, да исто така и за овошниот сок. No pour la télé, не за телевизорот. Yes pour beaucoup d'eau, да за многу вода. Oui pour la gymnastique, да за гимнастика. Oui pour la piscine, да за базен. Oui pour le savon, исто така да за сапунот. No pour l'ordinateur, не за компјутер. Oui pour la marche, да за пешачење. Et oui pour un bon et long sommeil, и да за добар и долг сон. И за крај, она што вообичаено не го сакате, но јас се надевам дека овој пат домашната ќе ви се допадне. Станува збор за, треба да го погледнете официјалниот клип на песната Je mange на Олделаф, тоа е еден француски интерпретатор, и да одговорите на следните прашања. De quoi parle la chanson? Зашто зборува песната? Quelle est son activité favorite et pourquoi? Која е омилената активност на личноста која се појавува во музичкиот спот и зошто? Décrit l'aspect physique du personnage au début et à la fin de la vidéo. Треба да го раскажете, односно да го опишете физичкиот изглед на ликот на почетокот и на крајот на видеото и да одговорите на последното прашање Qu'aimes-tu faire lorsque tu n'étudies pas? Што правиш кога не учиш? Подолу ви е даден линкот на кој може да ја најдете оваа песна, а за помош ви е оставен следниот вокабулар. На овој слайд ја имате новата вежба која е поврзана повторно со истата песна на Олделаф. Écoutez complète les paroles de la chanson. Слушнете ја песната и потполнете го текстот со зборовите од песната. Значи, зборовите кои ви се означени со црвена боја, prépare, ouvre, remet, vont, réalise, abandonne et trouve, треба да ги поставите на празните места пред текстот кој што го гледате. Тука завршува нашата лекција. Merci de votre attention. Ви благодарам за вниманието и за крај само да ви укажам на тоа дека vous me manquez. Ми недостасувате. Bonne journée. Имајте убав ден.